वेलकम टू इजी एजुकेशन। मु आशा करुच्ची सब पिला पाठ पढ़ा पढ़ी ठीक से करुथुबो। आजिर विषय वस्तु रही साहित्य एक पद्य जागबंधन हरा। कवि अच्छे अनंत पट्टनायक। से जन्म होते खोर्धा जिलार चणाहाटा ग्राम। नवजुग साहित्य संसदर प्रथम अधिवेशन प्रारंभिक संगीत कौन ना यही कविता को गान करा जायथिला। तांकर केतोटी रचना रही रक्त शिखा, छाईर छिटा, अलोड़ा लोड़ा, अबांतर, किंचित इत्यादि। अबांतर कविता पे से कौन पाइथिले ना केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। तेणु रहीगला जे अबांतर कविता पे से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त होइथिले। ए कवितार चिंताधारा कौन थिला ना शोषण मुक्त श्रेणीहीन सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था प्रवर्तन और मानववादर जयगान करबा ए कवितार मुख्य धारा अटे। तेणु एटा रही कविता नाम जागबंधन हरा। देख प्रथम परिच्छद कौन रही प्रथम स्टेप रही आमर नवीन जुगर तरुण मानक सबु प्रकार बंधन मुक्त होगापी कवि एठी आह्वान करछन्ति। कौन से माने लक्ष्य जीवन में आलोक द्वारा खेलाइबे, तासह से बंधन राज्य को छिन्न कर क्रंदन को दूर करेंगे बा शेष करेंगे एवं जाति उपजाति को लुप्त करने सह खंडित शतदेश प्रचारित करने से आह्वान देइछन्ति। आ महामानवर शंखनाद से दुखर जल को कौन करा पड़ो प्रशमित करने से उपदेश देइछन्ति। तेणु तीन बिट क्वेश्चन रहीगला। गोटे है केउठार से कौन छिन्न करवा उचित ना बंधन राज्य छिन्न करवा उचित एवं कौन लुप्त करेंगे जाति उपजाति को लुप्त करवा उचित बोली एठारे कहुଯାଇଛି। पर रही द्वितीय स्टेप कौन रही ना सेमाने मरण द्वारे चरण अरपी अर्थात मरण द्वारा से पाद रखी अमर गान गायबा उचित। कौन रहिबो अमर गान एवं मानव मस्तकरू समस्त संचि रही अपमान को दूर करने लक्ष्य रखा उचित बोली कवि एठी नवीन जुगर तरुण मानक आह्वान देइछन्ति। आउ कौन ना पहाड़ जंगल सागर को लंघन करी अंधकार कारागार को ध्वंस करने सेठारे उपदेश देइछन्ति। तेणु तीन बिट क्वेश्चन रही जाइए मरण द्वारा कौन गान करने ना अमर गान करने तासह केउठी मानव मस्तक कौन दूर करने कहते ना अपमान दूर करने एवं पहाड़ जंगल सागर इत्यादि को लंघन कर अंधकार कारागार को ध्वंस करने कथा एठारे वर्णित। पर रही मरुपथर निर्झर सृष्टि करवा अर्थात झरणा सृष्टि करी यात्रा करने कथा एठारे कहुଯାଇଛି। कोटि जनता अंतर स्पंदन बहन करी प्रदीप को उच्चार धरने कवितार वर्णित। तासह से क्या भयभीत करने कथा कहुच्छे सूर्य चंद्र तारा एम को भयभीत करने कहीं एते मात्रा नवजुगर तरुण मानक आह्वान दि जाए से समस्त प्रकार कौन करेंगे ना अपमान को दूर करी प्रगति को आगे आगे चलेबे। तेणु रही पर स्टेप रही 4 नंबर परिच्छद रही संधानीर संधान पथरे कंटक शिर टेकी थाए। देख जितेबले आम कौन लक्ष्य स्थल पहुँचापी चेष्टा करूँ से बाटर अनेक समस्या आए से प्रति मुहूर्त प्रति स्थान आम कौन असुविधा गुड़िक भोग कर तेबे संधानीर संधान पथरे कौन शिर टेकी रही कंटक से असुविधा गुड़िक कंटक रूप से शिर टेकी रही था अर्थात मस्तक टेकी रही था। तुम मान सम्मुखें कुहली रचना करे ना मोह ममतार नीर। ठीक कथा सन्यासी मैंने कौन करते सब प्रकार मोह ममता को छिन्न करी एकाकी हो जाती। तेणु से आम तरुण मान कौन करा पड़े मोह ममतार नीर को छिन्न करने प्रथमे पड़ो कहीं से ही कुहली रचना करें आ तंद्रा परसा को भिन्न करी समग्र पृथ्वी को हसाइवाई उचित। यह कविंकर एक आह्वान अटे जे तंद्रा परसा को भिन्न करी समग्र पृथ्वी को हसाइवाई। पर रही 5 नंबर स्टेप कौन रही अतीतर दुर्बल जीवन परित्याग कर भविष्य पीढ़ी को जागरण करने एवं जीवन पीड़नर पर्वत को चूर्ण करने एठारे वर्णना कर। पर रही आज बंधन मुक्त हो विजयर माला घिनवाई कवितार कवि कहते। तेणु विजयर माला घिनवाई कौन करा पड़ो सबु प्रकार बंधन को छिन्न करने मुक्त होगापी पड़ो। एतिक रहा कवितार भावधारा बहुत कम समय कम टाइम गोटे सिंगल पॉइंट हिसाब से पूरा लिखिदे। तेणु एतिक ही पढ़ दियो आउ कि पढ़ार बिट क्वेश्चन में पढ़ा आवश्यक हे ना। पर देखा जे प्रीवियस क्वेश्चन गुड़िक कौन कौन सब आसी। प्रथम प्रश्न रही जागबंधन हरा कवितार देश क्या द्वारा
ଶତଖଣ୍ଡିତ ହେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ଶତଖଣ୍ଡିତ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଜାତି ଉପଜାତି, ଅଭାବ ଅନଟନ, ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ ଏବଂ ରାଜନେତା। ଯେହେତୁ ଏଠି ଜାତି ଉପଜାତି ରହିବ ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଜାତି ଏବଂ ଉପଜାତି। ପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ସନ୍ଧାନୀ ବନ୍ଧନହାରରେ ସନ୍ଧାନ ପଥରେ କିଏ ଶିର ଟେକିଛି? କୁହାଯାଇଥିଲା ସନ୍ଧାନୀ ପଥରେ କିଏ ଶିର? ନା କଣ୍ଟକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ବି, କଣ୍ଟକ ହେଇଯିବ ଆମର ଉତ୍ତର। ମରୁପଥରେ କ'ଣ ସୃଜି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କବି ବନ୍ଧନହାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ମରୁପଥରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ? ନା ନିର୍ଝର ଅର୍ଥାତ୍ ଝରଣା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଉଦ୍ୟାନ, ଜଳାଶୟ, ନିର୍ଝର, ପାନ୍ଥଶାଳା। ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ନିର୍ଝର। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର ନିର୍ଝର। ବନ୍ଧନହାରା କେଉଁଠାରେ ନିର୍ଝର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଉପରେ ଦେଖ ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ନିର୍ଝର କୋଉଠି ରହିବ? ନା ମରୁପଥରେ। ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଡି, ମରୁପଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଧନହାରା ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ କୁହେଳି ସୃଷ୍ଟି କରେ? କୁହେଳି ସୃଷ୍ଟି କରେ ମିନ୍ସ ବାଟରେ ଯଦି ଆମେ ସୁବିଧା ଦେଖିବା ଯେ ମୋହ ମମତାର ନୀର, ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ଅମର ଗାନ, କୋଟି ପ୍ରଦୀପ। କ'ଣ? ନା ମୋହ ମମତାର ନୀର ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? କୁହେଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବକ୍ଷ ଶୋଣିତରେ ବନ୍ଧନହାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଖେଳାଇ ଦେବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା କ'ଣ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି? ନା ହସର ଧାରା, ଆଲୋକ ଧାରା, ଅଶ୍ରୁଧାରା, ଆନନ୍ଦ ଧାରା। ଆଲୋକର ଧାରା ଖେଳାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ଆଲୋକର ଧାରା। ବୁଝିଲା 6ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 7 ନମ୍ବର। କ'ଣ ରହିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍? ଜାତି ଉପଜାତି ଦ୍ୱାରା ଦେଶର କି କ୍ଷତି ହୋଇଛି? ଯେହେତୁ ଜାତି ଉପଜାତି ଦ୍ୱାରା ଦେଶ କ'ଣ ହେଉଛି? ଶତଖଣ୍ଡିତ, 100ଟା ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ସି, ଶତଖଣ୍ଡିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ମରଣ ଦୁଆରେ ବନ୍ଧନହାରା କ'ଣ କରିବେ? ଯେ ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣ ପାଦ ଥୋଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଅମର ଗାନ ଗାଇବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୀତରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ କରିବେ? ଅମର ଗାନ ଗାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋହ ମମତାର ନୀର ବନ୍ଧନହାରା ସମ୍ମୁଖରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ମୋହ ମମତାର ନୀର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ନା ନିର୍ଝର, ମରୁ, କୁହେଳି, ପ୍ରାଚୀର। କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ମୋହ ମମତାର ନୀର କୁହେଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, କୁହେଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ରହିଲା 9ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? କବି କେଉଁଠାରେ ଆଲୋକ ଧାରା ଖେଳାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି? କେଉଁଠାରେ ଆଲୋକ ଧାରା ଖେଳାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କବି ଏଠାରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦେଖ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଅରଣ୍ୟରେ। ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ କରିବା କଥା? ଆଲୋକର ଧାରା ଖେଳିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠାରେ ଅମର ଗାନ ଗାଇବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଗୀତରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣ ଅରପି ଗାଓରେ ଅମର ଗାନ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ? ମରଣ ଦ୍ୱାରରେ ଅମର ଗାନ ଗାଇବା କଥା କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଜାଗବନ୍ଧନହାରା କେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଜାଗବନ୍ଧନହାରା କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ନବଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଯେ ନବଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଜାଗବନ୍ଧନହାରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ନବଯୁଗର ତରୁଣ। କେଉଁ କଥା ଲୁପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଜାଗବନ୍ଧନହାରା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ କଥା? ଅଧର୍ମ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନୀତି, ଜାତିଭେଦ। କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ 4ଟା ଅପସନ୍ ରହିଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଜାତିଭେଦ କଥା, ଯେ ଜାତି ଅଜାତି, ଏଗୁଡ଼ି ହେଲା ଅପସନ୍ ହେଲା ଡି, ଜାତିଭେଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମରଣ ଦୁଆରେ କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି? ଦେଖ ରିପିଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ମରଣ ଦ୍ୱାରେ କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ? ନା ଅମର ଗାନ ଗାଇବା ପାଇଁ କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ମାନବ ଶିରରୁ କ'ଣ ପୋଛି ଦେବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ମାନବ ଶିରରୁ ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ, ସ୍ୱେଦ, ଅପମାନ। କ'ଣ ବୁଝିବା? ନା ଅପମାନ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ତମେ ସାମରୀରେ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ିଦିଅ, ଅପସନ୍ ଦେଖିରେ ଆମର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ବନ୍ଧନହାରା କ'ଣ କଲେ କ୍ରନ୍ଦନ ଶେଷ ହେବ? ବନ୍ଧନହାରା ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସମାଜ ସେବା କଲେ, ଦରିଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କଲେ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଧାରା ଖେଳାଇ ଦେବାକୁ କବି କାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବନ୍ଧନହାରା, ଶୋଷିତ, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ। କ'ଣ ରହିଯିବ? ପ୍ରଥମ କଥା ଏଠି ରହିଲା ବନ୍ଧନହାରା ମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ରହିଯିବ ଉତ୍ତର? ବନ୍ଧନହାରା ମାନଙ୍କୁ। ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖନାଦରେ କ'ଣ ପ୍ରଶମିତ ହେଉ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି? ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖନାଦରେ କ'ଣ? ଦୁଃଖର ଜ୍ୱାଳା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ସି, ଦୁଃଖର ଜ୍ୱାଳା। ଦୁଃଖର ଜ୍ୱାଳାକୁ ଏଠି ମୁକ୍ତ ହେବା କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକ? ଅବାନ୍ତର। ସମୟରେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କବି ପରିଚୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅବାନ୍ତର ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମାନବର କେଉଁଠି ଅପମାନ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମାନବର କେଉଁଠି ଅପମାନ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି? ନା ହୃଦୟରେ, କାନ୍ଧରେ, ମୁଣ୍ଡରେ, ବକ୍ଷରେ। ଯେହେତୁ ମସ୍ତକ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ସି ମୁଣ୍ଡରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦେ ସମୁରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା। ଏଠାରେ ସମୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ସମୁ ମାନେ କ'ଣ? କମିଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ କମିଯାଉ। ଉତ୍ତର ହୋଇଗଲା ଏତିକି। ଏତିକି ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ ଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିବନି, ଭଲସେ ପଢ଼ି ନେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଜାଗବନ୍ଧୁ ଏହି କବିତାର ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେଖ ଏହି କବିତାରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଜୟଗାନ କରାଯାଇଛି? କେଉଁମାନଙ୍କର? ନା ମାନବବାଦ ଉପରେ ଜୟଗାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କବିତାରେ କ'ଣ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଜାତୀୟ ଉପଜାତିକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଶତଖଣ୍ଡିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋପ କରିବା କଥା। ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କର କ'ଣ ପୋଛିବା ପାଇଁ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? କ'ଣ? ନା ଅପମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି ମରୁପଥରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା? ନିର୍ଝର ସୃଷ୍ଟି। ଆର ଓଲଟା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଦେବ ଯେ ନିର୍ଝର କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ? ମରୁପଥରେ। ସନ୍ଧାନ ପଥରେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଥାଏ? କଣ୍ଟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ରହିଥାଏ। କେଉଁ ପର୍ବତକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ପୀଡ଼ନାର ପର୍ବତକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୟନ୍ଦନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୟନ୍ଦନ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ରଥ। ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେତେଟା କେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଉଛି ତେଣୁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିନେବ। ତିମିର କାରା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲଙ୍ଘିବା କଥା କୁହାଯାଏ? ତିମିର କାରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ? ନା ଶୈଳ, ବନ, ପର୍ବତ। ଶୈଳ, ବନ ଏବଂ ସାଗରକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଶୈଳ ଆଉ ସାଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୟରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ କମ୍ପିବା କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ କମ୍ପିବ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା। ଏବଂ ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ପ୍ରଶମିତ ହେବ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଦୁଃଖର ଜ୍ୱାଳାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିପାରିବ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିପାରେ। ଦେଖ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା ଜାଗବନ୍ଧନ ହାରର ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ହସା ଭୁବନ ସ୍ୱରା। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଦୀପରେ ଦେଇଦେଇଛି, ପଢ଼ି ନେବ। ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେଟା କବିତା ରହିବ ତାର ଅଧା କବିତା ସିନା ପଢ଼ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିନିଅ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ରହିଲା ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ହସା ଭୁବନ ସ୍ୱରା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଛି। ଆଉ ନବଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଯୁଗର ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମାନେ ପାଠର ସାରାଂଶଟା ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ସେ ଯଦି ଲେଖିଦେବ ଏ ପାଠରେ ତେବେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଦେଖ ଏଠାରେ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସରଳାର୍ଥ ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ହସା ଭୁବନ ସ୍ୱରା। ଦେଖିନେବ ପୁରାପୁରି ରହିଲା ଏତିକି ସରଳାର୍ଥ। ପରେ ଅଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରୁ ଆସିଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଉତ୍ତର ଏଠାରେ। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ କୁହାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଲେଖିବ, ଏହି କବିତାର ଭାବଧାରା କ'ଣ, ତାପରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଧାର କରି ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିମ୍ବା ଏବେ ମୁଖସ୍ଥ କରିନିଅ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ନିହାତି ରହିବ ତେଣୁ ଲେଖିକି ଆସିବ। ଦେଖ ଜୁମ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କବିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିନେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜଣାଅ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ରହିଛି।